श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि तथा मेष ठारू मीन पर्यंत प्रत्येक राशिर पृथक पृथक मासिक राशिफल आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आउ ए वीडियोटी जदि आपणको भल लागिला शेषरे गोटिए कमेंट देबे और सांग साथी मानकु शेयर करिवे। आपण मानकर जदि ग्रह द्वारा कौनसी असुविधा हेउछि, विवाह विलंब हेउछि, बहु चेष्टा सत्वे आपणकर चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे कलह मान मनांतर हेउछि, तेबे आपण तले दिया जाइथिबा मेल आईडी ठिकाना रे आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार प्रतिकार निमंते आपणको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। एही तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। ए राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह और शनि महाग्रह एही राशिर सिंहासन बा अति उच्च स्थान। तुला राशि व्यक्ति विचार और बुद्धि संपन्न व्यक्ति। एही राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह होइतिबारु भारी कला प्रिय होइतांती। स्त्री प्रिय, सुस्थ सबल चेहरा, निज शरीर को सर्वदा चिकन रखितांती। उत्तम भावे जुक्ति तर्क करी सत्य उन्मोचन करितांती। पर सकाशे सारा जीवन काम करितांती। भविष्यत रे जणे विचारपति होई पारंती। बहु सम्मानर अधिकारी होंती। सरल जीवन अतिबाहित करिवा पसंद। निजर शरीर रे शक्ति, वाक शक्ति किंबा अर्थ शक्ति एमाने खर्च करती नाही। सर्वदा शांति चाहिथांती। एक विशेष गुण एमानकर छिड़ा हेबा, चालिबा और कथा कहवा बेले जणे कलाकार परी अभिनय करथांती। सर्वदा भाबंती जीवन एक नाटकर अभिनेता। तुला राशि वायु राशि, पुणी शनि एही राशि रे उच्च। एणु तुला राशि व्यक्ति सर्वदा मन चंचल रहे। बड़ चतुर व्यक्ति। शारीरिक परिश्रम न करी अन्य को देखाई पारंती जे मु एते काम करि पारुछि, किंतु निजे करंती नाही, अन्य द्वारा ही करांती। निजर बुद्धि प्रखर थाए। शत्रु सहित मिलामिशा करी शत्रुर मूल उपाड़ी दियंती। अर्थ खर्च करी शत्रु को हटाई दियंती। कला कौशल जानी न पारी बहु बड़ बड़ व्यक्ति एमानकर जाल रे फसी जांती। एही तुला राशिर शुभ बार हेला बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। शुभ ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। अशुभ बार गुरुवार, मास हेला माघ मास, लग्न हेला कन्या लग्न, चंद्र हेला तृतीय चंद्र बा घात चंद्र, घात नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, घात तिथि द्वादशी तिथि, घात ग्रह रवि ग्रह और चंद्र ग्रह। यही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। प्रथम नक्षत्रटी हेला चित्रा नक्षत्र। एमाने सर्वदा स्त्री लोकंक कथारे परिचालित होंती। स्त्री माने एमानकु आकर्षित करी रखितांती। स्त्री समाज रे प्रशंसित। एमाने काम ज्वालारे सर्वदा जर्जरित। बड़ बड़ सुंदर नेत्र विशिष्ट, लंबा पाद हाथ सहित निजकु सर्वदा विभिन्न ढंगरे सजाई होइतांती।
ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଙ୍ଗମ, ବହୁତ ଖ୍ୟାତନାମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମର 5 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 8 ବର୍ଷରେ କୁକୁର କିମ୍ବା ବିଲୁଆ ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତାଘାତ ହୋଇଥାଏ। 20 ବର୍ଷରେ ବିଷ ଭୟ ଫୁଡ୍ ପୟଜନ ହୋଇପାରେ। 24 ବର୍ଷରେ ମାରାତ୍ମକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗନ୍ତି। ଏହାପରେ 80 ବର୍ଷରେ ପରମାୟୁ ଶେଷ ହୁଏ। ନାରୀମାନେ ମନୋରମ ଚେହେରା, ଚକଚକିଆ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁ ପ୍ରବୀଣ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା, ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଥାଏ। ଆଖି ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ରଖିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଲିଟିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦବାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ରହିବାକୁ ବହୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ଆହାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 9ମ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 4 ବର୍ଷରେ ବାତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 8 ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ, 12 ବର୍ଷରେ ରିଷ୍ଟ ଥାଏ ବା ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ମିଳେ। 30 ବର୍ଷରେ ପୁନରାୟ ବାତ ବାହାରେ। 45 ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। 80 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ନାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀ ସତୀ ନାରୀ, ସୁପୁତ୍ରବତୀ, ସତ୍ୟବାଦିନୀ, ରମଣୀୟ ରୂପ ଓ କାନ୍ତି, ଖେଳକୁଦରେ ବିଜୟିନୀ, ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତମ ନାରୀ ଜଣେ। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଦାନବ ଗଣ। ସମାଜରେ ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ, ଦୀର୍ଘକାୟ ଶରୀର ଓ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନୀ ଏମାନେ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ବା ଶେଷ ସମୟରେ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁଖ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥାନ୍ତି, ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। 5ମ ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 13 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 33 ବର୍ଷରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇଥାଏ। 97 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପରମାୟୁ। ନାରୀମାନେ ଏହି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠଭାଷିନୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତା ନାରୀ, ଧର୍ମପରାୟଣା, ଦେବଭକ୍ତି ଓ ପିତୃଭକ୍ତି ଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା ରବିଙ୍କର ଫଳ। ରବି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ରବି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଯେଉଁ କାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବେ ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଅଚାନକ ହେବ। ଆଶା ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରି ଆଗାମୀ ସକାଶେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ରବି କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏକାଦଶ ରବିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ରବିର ଫଳ ପ୍ରାୟତଃ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ କାହାରି କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିୱା ଛେଦି କେ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ଶେଷରେ ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇଯିବେ। ବହୁ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଶରୀର ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ପ୍ରତୀୟ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ଘେରିଯିବେ। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ପିତୃସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ବାପା ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ବା ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେହି କାମରେ ସେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଏକ
ଏକ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ କର୍ମ ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ଖାଲି ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଭାଗ୍ୟ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କରଜ ଟଙ୍କା ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପରେ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସେନାପତିରୁ ଭୀରୁ ହୋଇଯିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘର ଖୋଲିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବର ରାଗ ରୁଷା ସବୁ ଭୁଲି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯିବେ। ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏହି ବୁଧ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଠାରେ ଖାଲି ଅପମାନ ହିଁ ଅପମାନ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶରୀର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୋହଲି ଯିବ। ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷିବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଖାଲି ବ୍ୟୟ ଛଡ଼ା ଆୟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ। ଧାର କରଜ କିନ୍ତୁ ଶୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଋଣଦାତାଙ୍କର ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ବା ଯାହା କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଅପବାଦ ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧନ ଭୟ ଥିବାରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଚାଲିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳହ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ବାହାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିବେ। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ନିଜ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି କରି ଚାଲିବେ। ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣଘାତକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ବହୁତ ଲାଭ କରିବେ। ରାଜସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ରାଜା ପରି ଆପଣ ଅୟସ କରିବେ। ଦାମୀ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣ ବହୁ ସୁଖରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବେ। 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମକୁ ଯିବେ। ଶୁକ୍ର ଜନ୍ମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଜନ୍ମ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ତୁଳା ରାଶିର ଶୁକ୍ର ବି ଅଧିପତି। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ ମିଳିବ। ପୁରୁଣାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ବହୁତ ନୂତନ ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ଖାଇବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ଚାଲିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁଖ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ରାଜା ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଶୟନ ସମୟରେ ଉତ୍ତନ ଶଯ୍ୟା ମିଳିବ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହେବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ। ପଞ୍ଚମ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ। ଆପଣ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହାନି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆପଣ ଅର୍ଥ କରଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୋଚନ ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିବ। ନିଜର ଖାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ପେଟରେ ବାୟୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ରକ୍ତହୀନତା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରି ବରା ଦୈନିକ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଉପକାର ମିଳିବ ଓ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହେବେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠରେ। ଷଷ୍ଠ ରାହୁ ଗୋଚର ସମୟରେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦମାନ ମିଳିବ। ଧନ ସମ୍ପଦରେ ଘର ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ମୁହଁ ଜାକି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଅକ୍ଲେଶରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ରାଗିଯିବେ ଓ ମାନସିକତା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେବ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଶେଷରେ ନିରାଶା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ ହେବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ହେବ କିମ୍ବା ଶୋଇବାକୁ ସମୟ ମିଳି ନପାରେ। ଭଲ ସ୍ଥାନ ମିଳି ନ ପାରିବାରୁ ନିଦ୍ରା ନ ହୋଇ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ତୁଳା ରାଶିରେ ଯେଉଁ କେତେ ଗୋଟି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକ ଅଶୁଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସକାଶେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରହ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ଘୃତବତୀଟିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।